Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear student, I hope you are well by the grace of the Almighty Allah. I am also fine by the grace of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. The world is running in a very terrible pandemic. The pandemic is continuing. How long it will stay, we don't know. How long it will govern the world, we don't know. Nobody knows. Therefore, we are struggling. We are struggling to survive. Therefore, it is our duty to survive through a struggle. Don't be disheartened or don't worry. We have to adjust our time. We have to compete with the time. We have to go with the time, speed of time. Otherwise, we will be defeated. Therefore, it is the duty of all the people to go on to struggle for survival. Dear student, we will stay at home and be careful and maintain the rules of hygiene and the directions given by the Health Ministry or WHO. Now, let's go to our topic. You could remember we are talking about writing paragraph. This is writing paragraph. We talked about, and today I will give you a total conception about the syllabus on grammar. Paragraph, if you could remember, we talked about the basic elements of paragraph, and if you could remember the technique of writing a paragraph, it is like a sandwich. If you could remember, it is like a sandwich. How a sandwich is made, the upper part and the lower part is bread, and in the middle of the sandwich there are some ingredients, and we need to know how a paragraph is made, and what are the ingredients we need to make a paragraph. Look, first, if you could remember, first thing you need a topic sentence states the main idea, then supporting detail, that means supporting ideas. These supporting ideas will give you the support of the topic sentence, then a conclusion. And I told you there are some important criteria that we need to know in writing a paragraph. If you could remember the important ingredients, important things that we need to know. Paragraph should be one para, an eye-catching or attractive title. You need a title, please. Length covers 100 or 150 words in your stage, and should cover the 3 or 4 parts: introducer, developer, modulator, and terminator. In paragraph, basically from these sandwich, you see there are the beginning, there are the middle, there are the conclusion. Therefore, paragraph in according to the sandwich paragraph, if you look at, there are introducer, a developer, and a terminator. But modulator is absent here, but I have added studying very important books on paragraph. This is modulator. Sorry. Now look at this. If you could remember some important tips for writing a title. There is should be short. If you could remember, usually without auxiliary verb, first letter of the every word must be capital, except article and preposition inside. Next, the paragraph. Let's try to write down the title of the paragraph. Your family. Just you are writing a paragraph on your family. It is a model paragraph for
how to write our family. You can say it is our family. Now, a topic sentence introducing the topic without within 3 or 4 sentences. Just first, your first duty is to introduce the topic. Introduce the topic within 3 or 4 sentences. This is very important. And look at this, how I have introduced the topic of the paragraph. Our family is a nuclear family. There are 4 members in our family. My father is a banker. He has been working in IFIC Bank since 2000. He is now the manager of Mauchak branch. My mother is a professor. She has been working in the Department of English since 2010 at Sheikh Burhanuddin College. Sheikh Burhanuddin College at Bakshi Bazar in Dhaka. She is an ideal teacher. My younger sister Joy is 9 years old. She reads in class 3 at Motizil Ideal School and College. She is an extraordinary brilliant student. She is the first girl of her class. She got 98% marks in every subject in her second term exam. I am a student of BUET. I completed my BSc Engineering from Computer Science in 2018. Now I am on the last semester of the MSc. Our family is a religious family. My parents are very pious. They teach us morality, honesty, and truthfulness. Ours is an ideal family. Look at this. This is the way you have to write a paragraph. First introduces, if you go to back, first introduces the topic sentence. The topic will be introduced directly. I have directly introduced the topic. I told you in your last class, our family is a nuclear family. This is the topic sentence. Our family is directly I have introduced the topic. Our family is a nuclear family. And I have supported this idea, nuclear family, this main idea with the help of just there are 4 members, my father, my mother, my sister এবং myself. এই 4 জন মেম্বারের সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এবং এটা এক সেন্টেন্সে আলোচনা মাই মাদার ইজ এ টিচার, মাই ফাদার ইজ এ ব্যাংকার. নো, ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন অ্যাট লিস্ট 3 or 4 sentences each. কেন? কারণ you have to write down 150 or 200 words. Therefore you will support the idea. And if you look at this, তাহলে therefore introduce করলাম, টপিক ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, তারপরে হলো ডেভেলপার এবং সেই টপিকটাকে কিন্তু ডেভেলপ করলাম বাবার বর্ণনা দিয়ে, মায়ের বর্ণনা দিয়ে, বোনের বর্ণনা দিয়ে, আমার নিজের বর্ণনা দিয়ে, অর্থাৎ ফ্যামিলি মেম্বারদের বর্ণনা দিয়ে, স্ট্যাটাস দিয়ে টপিক সেন্টেন্সকে কিন্তু সাপোর্ট করলাম. সাপোর্ট করার পর তাহলে ডেভেলপার আসলো, তারপরে এখন রয়ে গেল মডিউলেটার. এখন এই মডিউলেটারটা কি? মডিউলেটার জিনিসটা হচ্ছে, তুমি এখানে দেখো যে মডিউলেটার যেটা এখানে বলা হয়েছে, আওয়ার ফ্যামিলি ইজ এ রিলিজিয়াস ফ্যামিলি. মাই প্যারেন্টস আর ভেরি পায়াস. লুক অ্যাট দিস. দে টিচ আস মরালিটি, অনেস্টি অ্যান্ড ট্রুথফুলনেস. এটা হচ্ছে মডিউলেটর. অর্থাৎ এই ফ্যামিলির সাথে সংযোগ রেখেই তুমি আরেকটা আইডিয়া, আরেকটা দিক, আরেকটা সাইড, আরেকটা কিছু তুমি এখানে নিয়ে আসলে, কিন্তু টপিক্সের বাইরে না. অর্থাৎ জাস্ট টপিক্সের সঙ্গে কানেকশন রেখেই তুমি আরেকটা আইডিয়া এখানে. তাহলে দেখা গেল তারা একটা খুবই সুন্দর সুখী ফ্যামিলি, তারা একটা খুবই রিলিজিয়াস ফ্যামিলি, তারা একটা মরালিটি তাদের মধ্যে আছে, অনেস্টি আছে, ট্রুথফুলনেস আছে. এই সবগুলোকে এইটাকে বলা হয় কিন্তু মডিউলেটার. এরপরে মডিউলেটরের পরে একটা কনক্লুশন হচ্ছে আওয়ার্স ইজ অ্যান আইডিয়াল ফ্যামিলি. সব কিছু মিলিয়ে দেখলে আমাদের পরিবারটা একটা আইডিয়াল পরিবার. এখন প্রশ্ন হলো এই 4টা জিনিস, অর্থাৎ ইন্ট্রোডিউসার, ডেভেলপার, মডিউলেটর অ্যান্ড টার্মিনেটর, এই 4টা জিনিসকে একটা প্যারার মধ্যে তোমাকে লিখতে হবে. হয়তো তুমি ইন্ট্রোডিউসার যদি 3-4 সেন্টেন্স লেখো, তাহলে ডেভেলপারটা হয়তো সেখানে 10 সেন্টেন্স হবে, মডিউলেটরটা হয়তো 3-4-5 সেন্টেন্স হবে এবং টার্মিনেটরটা হয়তো 1 সেন্টেন্স, 2 সেন্টেন্স, 3 সেন্টেন্স, 4 সেন্টেন্সের মধ্যে লেখা যায়. তাহলেই কিন্তু মোটামুটি যদি তুমি 20টা বা 25টা সেন্টেন্সের মধ্যে তুমি আটকেই দিতে পারো, দেন কিন্তু একটা সুন্দর প্যারাগ্রাফ হয়ে যাবে. তবে ওই টপিক্সকে সাপোর্ট করে যা কিছু তুমি করবে, ওই টপিক্সকে সাপোর্ট করেই তোমাকে করতে হবে.
এরপর দেখো বোর্ডের একটা কোশ্চেন তোমাদের জন্য এখানে রেখে দিয়েছি। কোশ্চেনটা হচ্ছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন ড্রাগ এডিকশন মেনশনিং দ্য কজেস অ্যান্ড ইফেক্টস অন দ্য সোসাইটি, ইউজ 100 to 150 ওয়ার্ডস। এটা একটা বোর্ড কোশ্চেন, সরাসরি একটা বোর্ডে আসছে, খুব সম্ভবত যশোর বোর্ড অথবা ঢাকা বোর্ড 2017 এরকমের। তাহলে এখন এই বোর্ডের কোশ্চেনটা তুমি খেয়াল করো, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন ড্রাগ এডিকশন মেনশনিং ইটস কজেস অ্যান্ড ইফেক্টস অন দ্য সোসাইটি, ইউজ 100 থেকে 150 ওয়ার্ডস। এখন এখানে কিন্তু সরাসরি টাইটেলটা ওইভাবে দেয় নাই। এখন টাইটেলটা তুমি এখান থেকে নিজে বের করে একটা টাইটেল তুমি লিখতে পারো, যে টাইটেলটা তুমি কিভাবে লিখবে সেটা তুমি নিজে বের করে দেখতে পারো যে আমি টাইটেলটা এইভাবে লিখতে চাই। এখন সেই টাইটেল যদি তুমি এখানে দিতে চাও তাহলে টাইটেলটা কি হতে পারে? 1 নম্বর টাইটেল হতে পারে ড্রাগ এডিকশন, 2 নম্বর টাইটেল হতে পারে কজেস অ্যান্ড ইফেক্টস অফ ড্রাগ এডিকশন অন দ্য সোসাইটি। এখন এই দুইটার যে কোনো একটা টাইটেল দিয়ে তুমি কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারো, এবং এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে গেলে তোমাকে মেইন আইডিয়া লাগবে, তোমাকে সাপোর্টিং আইডিয়া লাগবে, তোমাকে কি বলে ইন্ট্রোডিউসার লাগবে, ডেভেলপার লাগবে, মডিউলেটর লাগবে এবং টার্মিনেটর লাগবে। অর্থাৎ তুমি মেইন আইডিয়াটা এখানে সরাসরি তুমি ফোকাস করতে পারো, কজ অ্যান্ড ইফেক্টস অফ ড্রাগ অ্যাডিকশন অন দ্য সোসাইটি। এই যে সোসাইটি দিয়ে যেতে এখানে আছে, অর্থাৎ এই হেডিংয়ের উপরে ডিপেন্ড করেও কিন্তু মেইন আইডিয়া ফোকাস করা যায়। আবার ড্রাগ এডিকশন যদি তুমি নাও তাহলে ড্রাগ এডিকশনের নিশ্চয়ই এখানে সংজ্ঞা চাই নাই, ড্রাগ এডিকশন কজেস চাইছে এবং ইফেক্ট চাইছে। অতএব তুমি এখানে সরাসরি ড্রাগ এডিকশনের কজ ইফেক্ট নিয়ে তোমাকে কথা বলতে হবে, এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কিছু যদি তুমি নিয়ে আসতে পারো সেটা মডার্নিটির কাজে লেগে যাবে। এইভাবে কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ, তারপরে আমাদের এখানে প্যারাগ্রাফ আছে, পরের প্যারাগ্রাফ যেটা আছে ইফ ইউ কুড রিমেম্বার, সেটা হচ্ছে ট্রেড ফেয়ার। এখন ট্রেড ফেয়ারের কিন্তু তুমি সংজ্ঞা দিতে পারো, হোয়াট ইজ ট্রেড ফেয়ার, ট্রেড ফেয়ার জিনিসটা কি। তারপরে ট্রেড ফেয়ার প্রতি বছর দেশে কোথায় হয়, কিভাবে হয়, কী কী মালামাল উঠায়, কী কী মালামালের আয়োজন করা হয়, কারা আয়োজন করে, কয়টায় শুরু হয়, কয়টায় শেষ হয়, কী পরিমাণ দোকানপাট, কত টাইপসের দোকানপাট আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি যত কিছু আছে এই সবগুলো। এখানে কিন্তু কজ ইফেক্টের কোনো ব্যাপার নাই, সরাসরি একটা ট্রেড ফেয়ারের বর্ণনা তুমি দিয়ে দেবে, রাইট। এরপরে আমাদের আছে ট্রাফিক জ্যাম, এখন লোডশেডিং আছে, এখন কলেজ লাইব্রেরি আছে, লোডশেডিং আছে, কলেজ লাইব্রেরি দিলেও কলেজ লাইব্রেরি জিনিসটি কি সেটা একটা বর্ণনা তুমি দিতে পারো, সংজ্ঞা দিতে পারো। তারপরে কলেজ লাইব্রেরির পজিশন, কলেজ লাইব্রেরিতে কী পরিমাণ বই আছে, কলেজ লাইব্রেরি কোথায় অবস্থিত, তার স্পেসটা কত, কয়টায় শুরু হয়, কয়টায় শেষ হয়, কীভাবে বই ইস্যু করা যায়, সেখানে কীভাবে বইগুলো সাজানো আছে, কী কী বই অ্যাভেলেবেল, ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত বর্ণনা দিয়ে তুমি কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো। তারপরে আসছে হইল লোডশেডিং। এবার লোডশেডিংও তাই, কজ অ্যান্ড ইফেক্টস হবে, কী কী কারণে লোডশেডিং হয়, লোডশেডিংয়ের ইফেক্ট কী হচ্ছে, আমাদের সে লোডশেডিং হচ্ছে কেন, কী কারণে হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের ইন্ট্রোডিউসারের পরে তোমাকে কিন্তু সেটাকে ডেভেলপ করতে হবে। যাই হোক মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এর পরে যেটা কাজ সেটা হচ্ছে একটু দেখো, এখানে ড্রাগ এডিকশনের উপরে তোমার জন্য কতগুলো স্লাইড রেখে দিয়েছিলাম, আচ্ছা সেটা আমরা পরে দেখছি, এটি এখন জরুরি না। এখন যেটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা একটু চলো, তোমাদের জন্য পুরো সিলেবাসটার একটা আইডিয়া আমি তোমাদেরকে দিতে চেয়েছিলাম, যে পুরো গ্রামার সিলেবাস নিয়ে একটু সবাই একটু কনফিউশন আছে, সিলেবাসটা কী হবে। আমাদের সিলেবাস কিন্তু আমরা একদম ক্লিয়ার করে দিয়েছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি একদমই ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে আমাদের সিলেবাস কী হবে। দেখো প্রথমেই সিলেবাসটা যেটা ছিল গ্রামাটিক্যাল আইটেম, গ্রামাটিক্যাল আইটেমের মধ্যে প্রথমেই জাস্ট এইভাবে একটা কোশ্চেন থাকবে, যেটা তোমরা এসএসসিতেও করে আসছো, অর্থাৎ আর্টিকেলের উপর একটি কোশ্চেন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য ফলোয়িং টেক্সট উইথ আর্টিকেলস এ অ্যান্ড দি অ্যাজ নেসেসারি, সাম অফ দ্য ব্ল্যাঙ্কস মে নট রিকোয়ার অ্যান আর্টিকেল পুট অ্যাক্রস ইন দিস ব্ল্যাঙ্ক, যে নিয়ে এর আগে আমি কথা বলেছি। তারপর এবার লাস্ট আমি সেটা এখানে কথা বলে দিলাম, এরপর এটা নিয়ে আলোচনা হবে না, এরপরে আমরা কম্পোজিশন এবং প্যারাগ্রাফ এই দুইটা দিয়েই কিন্তু আমাদের ক্লাসগুলো শেষ করে দেব। তাহলে এখানে এইভাবে একটা প্যারাগ্রাফ দুটো প্যাসেজ থাকবে, এ এবং বি দিয়ে দুটো প্যাসেজ থাকতে পারে, অথবা আর্টিকেলের উপরে 1 আর্টিকেল এবং 2 নম্বরে আরেকটা আর্টিকেলের প্যাসেজ থাকতে পারে, যেভাবেই থাকুক নো প্রবলেম। তুমি এখানে এই আর্টিকেলের উপরে 2টা প্যাসেজ থাকবে, সেটা 1, 2 দিয়েও থাকতে পারে, অথবা একের উপরে রোমান লেটারে 1, 2 অথবা ABC দিয়েও থাকতে পারে, যেভাবেই থাকুক এই প্যাসেজ দুটোর মধ্যে আর্টিকেল এখন তুমি বসাতে গেলে পুরো প্যাসেজটা তোমাকে তুলতে হবে না। তাহলে তুমি কি করবে,
তুমি জাস্ট প্রথমে আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 1 লিখলে, লেখার পরে তারপরে যদি দুইটা প্যাসেজ থাকে তাহলে এভাবে তুমি একটা শিডিউল করে একটা টেবিল করে তুমি আনসারটা লিখে দিতে পারো, ব্যাস তাহলে হয়ে গেল। এখানে এ, এখানে বি, অথবা 1 and 2। আর যদি আনসার নাম্বার 1-এ মনে করো আছে আর্টিকেল, আনসার নাম্বার 2-তেও আছে আর্টিকেল, তো আনসার নাম্বার 1 দিয়ে তুমি একটা আর্টিকেল লিখলে এবিসি এইভাবে দিয়ে, আবার আনসার নাম্বার 2 দিয়ে এবিসি দিয়ে দুটো, যেহেতু দুটো প্যাসেজ আর্টিকেলের উপরে থাকবে তুমি এখানে সেভাবে কাজ করবে, যেভাবে ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে সেইভাবে কাজ করবে। খবরদার এর ব্যত্যয় যেন না ঘটে, কোনো কনফিউশন যেন পরীক্ষায় না আসে। নেক্সট পরের আইটেম যেটা থাকবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। দেখো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে তোমাদেরকে নিয়মকানুন যা শেখানো হয়েছে সেগুলো দিয়ে তুমি করবে। আর এখানে একটা জিনিস দেখো, যেমন প্রথম, ট্রিজ আর এসেনশিয়াল ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স, সো উই শুড ড্যাশ। এখন সো এখানে দুটো সেন্টেন্স আছে, তাহলে তুমি যখন এটার আনসার লিখবে তখন তুমি যেটাই শুধু গ্যাপটা আছে, যেহেতু কমপ্লিট করতে হবে সেন্টেন্সটা, যেখানে গ্যাপটা আছে শুধু গ্যাপের সেন্টেন্সটুকুই তুমি তুলবে, এ নাম্বার দিয়ে তুমি তুলবে। সো উই শুড ড্যাশ, দেখো তোমাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে দেখো, সো উই শুড, এরপরে জাস্ট এখানে যেটা তুমি ড্যাশটা আসবে, বাকি অংশ কিন্তু তুমি তুলবে না। ওইভাবে বি নাম্বারেও ছিল ড্যাশ ইউ ক্যানট গেট এ জব, যেখানে ড্যাশটা আছে সেইটুকুই তুলবে, ড্যাশের জায়গায় যা বসবে তা বসিয়ে দেবে। ইট ইজ হাই টাইম, এরপরে যেটা বসবে সেইটুকু। আই উইশ, এরপরে যেটা বসবে, বাটের পরে দেয়া আছে যেটুকু বসবে সেইটুকু। কখনো তুমি এ কাজ করবে না যে না আমি পুরো সেন্টেন্স একেবারে পুরো সব কিছু তুলে আনবো, নো, সেটা তুমি করবে না। যেমন এখানে দেখো বি নম্বরে দেয়া আছে, এই যে দেখো আই উইশ ডট ডট, তাহলে আই উইশ। সি নম্বরে দেওয়া ছিল ইট ইজ হাই টাইম ডট ডট, তুমি এইটুকুই তুলবে, বাকি সেন্টেন্সটা তুমি কিন্তু তুলবে না। এরপরে যেটা দেয়া ছিল সি নম্বরে দেয়া ছিল বাট ডট ডট, ওইটুকুই তুলবে। ডি নম্বরে দেয়া ছিল সো উই শুড ডট ডট, এইটুকুই তুলবে, বাকি সেন্টেন্সটা কিন্তু তুমি তুলে সময় নষ্ট করবে না। এই সেন্টেন্সটা তোলা মানে তোমার সময় নষ্ট হবে এবং এটার কোনো মূল্যায়ন নাই। তোমাকে কমপ্লিট অংশটুকুই, যেটুকু কমপ্লিট করতে হবে সেই সেন্টেন্সটার অংশটা তুলে তোমাকে অ্যান্সারটা লিখতে হবে। এইভাবে তোমাকে কাজ করতে হবে, তোমাকে অন্যভাবে কাজ করলে কিন্তু হবে না। তুমি যদি এখন মন মেজাজ মতো কাজ করো তাহলে কিন্তু হবে না। অর্থাৎ এই যে দেখো এখানে যেভাবে যেটুকু আমি তোমাকে করেই দিয়েছিলাম ঠিক সেইভাবে, অর্থাৎ যেটুকু বসবে সেটুকু আমরা বসিয়ে দেবো, বাকি সেন্টেন্স তোলার দরকার নাই। নেক্সট পরের প্রশ্ন যেটা থাকবে, দেখো 3 নম্বরে একটি প্রশ্ন থাকবে, সেটা হচ্ছে রিড অ্যান্ড ফিল আপ দ্য গ্যাপস উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস অ্যাজ পার সাবজেক্ট অ্যান্ড কন্টেক্সট, যেটাকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বলি। ঠিক এখানেও 2টা প্যাসেজ থাকবে, বা 2টা প্যাসেজ তুমি জাস্ট এখানে পড়ে শুধু ভার্বগুলোর আনসার লিখবে। যে নিয়মকানুনগুলো এখানে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই নিয়মগুলো দিয়ে তুমি করবে, নিয়মকানুনের বাইরে তুমি করবে না। এবং সেক্ষেত্রে এই যে দেখো আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 3 দিয়ে যদি 2টা প্যাসেজ থেকে আলাদাভাবে, তাহলে 2টা প্যাসেজ এ এবং বি দিয়ে লেখে তুমি জাস্ট এইভাবে টেবিল আকারে তুমি এখানে আনসারটা লিখে দেবে। জাস্ট এইভাবে তুমি কিন্তু কাজগুলো করবে। তাহলে এগুলো 3 নম্বর আইটেম। 3 নম্বর আইটেম হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। তুমি রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বাস এভাবে করবে। তারপরে যদি তুমি যাও 4 নম্বর আইটেমে, খেয়াল করো 4 নম্বর আইটেমে আছে ন্যারেশন, স্পিচ। তাহলে এখানেও 2টা ন্যারেশন, এইভাবে 2টা ন্যারেশন তোমাকে দেয়া থাকবে। এ এবং বি দিয়ে থাকতে পারে, 1 এবং 2 দিয়ে থাকতে পারে, এখন কি দিয়ে থাকবে জানি না, অথবা 2টা সরাসরি 2টা কোশ্চেনও থাকতে পারে ন্যারেশনের উপরে। 4-5 মনে করো, 4-5 বা 2-2 4 আর 2 6 6-7 মনে করো, 6 নম্বরে একটা ন্যারেশন দিল, 7 নম্বরে একটা ন্যারেশন দিল, অথবা এবিসি দিয়ে এইভাবে স্যারের মতো এইভাবে দিয়ে দিল, যেভাবে খুশি তারা দেখ, নো প্রবলেম। এখন আনসারটা তুমি কিভাবে লিখবে, ন্যারেশনটার আনসারটা জাস্ট দেখো তুমি আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 4, আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 4 দিয়ে তুমি জাস্ট 2টা প্যাসেজ এখানে আনসারটাই শুধু লিখে দেবে, আর কিছু 2টা আনসার তুমি এখানে সুন্দর করে তুলে দেবে। কোনো রকমের কোনো কনফিউশন তুমি করবে না, কনফিউশন করলে কিন্তু মুশকিল। অর্থাৎ তুমি যদি এটা স্যারের ডিরেকশন ঠিকমতো ফলো করো তাহলে সিলেবাসে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। তাহলে এই 4টা গ্রামার চলে গেল। নেক্সট 5 নম্বর গ্রামারটা দেখো। 5 নম্বর এই যে নাম্বার 5, আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রোনাউন। আনক্লিয়ার প্রোনাউনকে আইডেন্টিফাই করতে বলছে এখানে। এই যে এটা কোশ্চেন, এটা এই প্যাসেজটি ধরো, এই প্যাসেজটি তোমাকে দেয়া আছে। এখন এই প্যাসেজটির মধ্যে যে প্রোনাউনগুলো সেগুলো তুমি আগে মার্ক করবে যে এই প্রোনাউন, এবং এই প্রোনাউনগুলো তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক তুমি আনসারটা কীভাবে লিখবে, ওই যে দেখো আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার, আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 4 না 5 হবে, আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 5 হবে এটা, সরি 4 না বাবা, আমরা 5 নম্বর কোশ্চেন করছি খুব সম্ভবত, একটু সরি বাবা, দেখি আমরা তো 5ই করেছিলাম, হ্যাঁ 5, তাহলে এটা 4 হবে না, এটা 5 হবে। আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 5,
কারেক্ট করে দিবে। আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 5। অতএব এই 5 নম্বর কোশ্চেনটা তুমি লেখে জাস্ট শুধু প্যাসেজটা যেভাবে স্যার বলছে প্যাসেজটা তুলে দেবে, আর যে প্রোনাউনগুলো মনে করো যে প্রোনাউনগুলো এই যে আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 5 এবং যে প্রোনাউনগুলো তুমি ঠিক করলে, যে প্রোনাউনগুলো তুমি কারেক্ট করলে সেই কারেক্ট প্রোনাউনগুলো তুমি আন্ডারলাইন করে দেবে। আমি এখানে হয়তো ভিন্ন কালি দিয়ে লিখে দিয়েছি সেটা কথা না, কিন্তু তুমি আন্ডারলাইন করে দেবে। আন্ডারলাইন করলে টিচারের মার্কিং করাটা তার জন্য খুব সহজ হবে। অতএব তুমি সুন্দর করে এটাকে আন্ডারলাইন করে দেবে। তুমি যেটা যে প্রোনাউনগুলো তুমি কারেক্ট করছো, আনক্লিয়ারকে ক্লিয়ার করছো, ইনকারেক্টকে কারেক্ট করছো, সেই 5টা বা 6টা যে কয়টা প্রোনাউন তোমার কারেক্ট করা লাগবে সেই প্রোনাউনগুলোকে তুমি এখানে ঠিক করে দেবে। নেক্সট পরের কোশ্চেন দেখো, কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে 6। লুক অ্যাট দিস। 6-এ আমাদের কি থাকবে? 6-এ থাকবে হচ্ছে মডিফায়ার্স। এই যে আছে এখানে, রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড ইউজ মডিফায়ার্স অ্যাজ ডিরেক্টেড ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস। এখন তুমি মডিফায়ার এখানে বসাবে, অর্থাৎ এবিসি, এটার উপরেও যথেষ্ট ক্লাস করা হয়েছে। অতএব তুমি বুঝবে ডিরেকশন আগে, বা ডিরেকশনটা ভালো, প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব, তাহলে তুমি এখানে বুঝছো প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব, এটা একটা অ্যাডভার্ব হবে। প্রি মডিফাই দ্য নাউন, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ হবে। তারপরে হচ্ছে ইউজ অ্যান ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, এটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বসাতে হবে। ইউজ এ নাউন অ্যাডজেক্টিভ, একটা নাউন অ্যাডজেক্টিভ বসাতে হবে। তারপরে মডিফাই দ্য ভার্ব, এটা অ্যাডভার্ব হবে। তারপরে প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব, এটাও অ্যাডভার্ব হবে। এইভাবে তুমি দেখে দেখে পার্টিসিপেল, ইউজ এ পার্টিসিপেল, তুমি এটা পার্টিসিপেল ব্যবহার করবে। ইউজ এ পার্টিসিপেল, এটা পার্টিসিপেল ব্যবহার করবে। যেভাবে ডিরেকশন বলছে ডিরেকশন মতো তুমি কাজ করবে, এবং সেটা সেন্টেন্সের মিনিং দিয়ে চমৎকার একটা ওয়ার্ড যদি তুমি বসাতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি গুড নাম্বার পাবে। এখন সেক্ষেত্রে তোমাকে যেটা করণীয় তুমি দেখো, এখানে আমি হয়তো তোমাকে এটা করিয়ে দিয়েছিলাম যেটা আমার মনে পড়ে, যাই হোক সেই হিসাবে এখানে এটা করা আছে। এখন আনসারটা তুমি কীভাবে, আনসার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 6, এখানে দুটো প্যাসেজ যদি থাকে তাহলে তুমি এইভাবে দুটো প্যাসেজ তুলবে। জাস্ট দেখো, দুটো প্যাসেজ শুধু ABC দিয়ে আনসারগুলো তুলবে, আর কিচ্ছু না। তুমি শুধু আনসারটা এখানে তুলে দেবে, এ থেকে জে পর্যন্ত, এ থেকে জে পর্যন্ত। এ নাম্বার প্যাসেজের আনসার, বি নাম্বার প্যাসেজের আনসার, অথবা 1 নাম্বার প্যাসেজের আনসার, 2 নাম্বার প্যাসেজ। আর যদি নাম্বার থাকে, মনে করো এটা হচ্ছে 11, 12 হইতে পারে, 6টা থেকে যদি দুইটা করে থাকে, তাহলে দুটো আনসার যদি কোশ্চেন নাম্বার 11 একটা আনসার লিখবে, আনসার যদি কোশ্চেন নাম্বার 12 আবার একটা আনসার লিখবে। জাস্ট এইভাবে তুমি কিন্তু আনসারগুলো তৈরি করবে, অর্থাৎ কোনো কনফিউশন তোমার ভিতরে না থাকে। তুমি শুধু এইটুকু আনসার লিখবে, এবং এই আনসার পুরো প্যাসেজ কখনোই তুলবে না। পুরো প্যাসেজ তোমার তোলা লাগবে ন্যারেশন, পুরো প্যাসেজ তোমাকে তোলা লাগবে প্রোনাউন রেফারেন্সেস, আর বাকি কোথাও কিন্তু পুরো প্যাসেজ তোলা লাগছে না। অতএব সেক্ষেত্রে তুমি কেয়ারফুল, শুধু সময় নষ্ট করবে না, অযথা সময় নষ্ট করবে না, অযথা সময় নষ্ট করবে না। তাই যাই হোক, এই হলো মোটামুটি আজকের আলোচনা। এখন এই 6টা কোশ্চেন থাকবে, এই 6টা কোশ্চেন। তাহলে প্রথম কোশ্চেনটা আবার একটু খেয়াল করো, প্রথম কোশ্চেনটা আর্টিকেলের উপরে থাকবে, দ্বিতীয় কোশ্চেনটা থাকবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের, তৃতীয় কোশ্চেনটা থাকবে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের উপরে, চতুর্থ কোশ্চেনটা থাকবে ন্যারেশনের উপরে, পঞ্চম কোশ্চেনটা থাকবে প্রোনাউনের উপরে, ষষ্ঠ 6th নাম্বার কোশ্চেনটা থাকবে মডিফায়ারের উপরে। এবং আর্টিকেল তুমি এইভাবে টেবিল করেই লিখবে। কমপ্লিটিং তুমি জাস্ট যে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করা রাখবে শুধু সেই সেন্টেন্সটাকেই তুলবে, বাকি সেন্টেন্স তুমি তুলবে না, শুধু সময় নষ্ট করবে না। রাইট ফর্ম অফ ভার্বসও তুমি এইভাবে টেবিল দিয়ে করবে, এইভাবে একটা টেবিল লিখে সুন্দর করে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করে দেবে। তারপরে হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের পর হচ্ছে তোমার ন্যারেশন তো প্যাসেজ আকারে যেহেতু আসবে, পুরো প্যাসেজটা আনসার আকারে লিখে দেবে। তারপরে আসবে হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্স, পুরো প্যাসেজটা তুলতে হবে, যে প্রোনাউনগুলো তুমি চেঞ্জ করেছো সেই প্রোনাউন্সগুলোকে আন্ডারলাইন করে দেবে। আর নেক্সট হচ্ছে মডিফায়ারে তুমি কখনোই প্যাসেজ তুলবে না, এইভাবে জাস্ট দুটো টেবিল আকারে তুলে এ থেকে জেড পর্যন্ত তুলে তুমি শুধু যে ওয়ার্ডটা বলবে, যদি সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয় তাহলে অ্যাডজেক্টিভ বসাবে, যদি সেটা অ্যাডভার্ব হয় তাহলে অ্যাডভার্ব বসাবে, যদি সেটা ডিরেকশনে বলে পার্টিসিপেল হবে তাহলে তুমি পার্টিসিপেল বসাবে, যদি সেটা কি বলে, এই যে তুমি এখানে তাকিয়ে দেখো, এই যে আছে এখানে কি চমৎকারভাবে দেয়া আছে, যদি এখানে ইউজ পার্টিসিপেল টু প্রিমডিফাই দ্য নাউন, তাহলে এখানে পার্টিসিপেল ব্যবহার করে, আমাকে একটা পার্টিসিপেল ব্যবহার করতে বলছে, অথবা আমি এখানে পার্টিসিপেল বসাবো, অন্য কিছু বসাবো না। ইউজ এন অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, এখানে একটা অ্যাডভার্বিয়াল, যে ফ্রেজটা অ্যাডভার্ব হবে কিন্তু অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এখানে কাজ করবে। ইউজ অ্যান ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, লাস্টেরটা একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বসাতে হবে। অতএব যেভাবে ডিরেকশন দেওয়া থাকবে আমরা সেইভাবে কাজ করবো, আমরা আমাদের মন মেজাজ মতো কাজ করব না। তাহলে এই 6টা আইটেম সম্পর্কে কিন্তু তোমাদেরকে একটা কমপ্লিট ধারণা দিয়ে দেওয়া হলো, অর্থাৎ একেবারে কমপ্লিট ধারণা, কোথাও কিন্তু কোনো কিছু বাকি রাখা হয় নাই। যাই হোক,
এই ডিরেকশন মতো তুমি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে আশা করি। কারণ কোশ্চেন যেটা হবে সে কোশ্চেনটা যাই হোক না কেন, সেটা হয়তো সেই কোশ্চেনটা তুমি বাসায় বসে যেহেতু পরীক্ষা দিবে, তুমি সেক্ষেত্রে বুঝে সুঝে স্যারের ডিরেকশন মতো নিয়মকানুন জেনে তুমি পরীক্ষাগুলো দেবে। আর রাইটিং পার্টে রিপোর্ট রাইটিং 4টা আইটেম থাকবে। প্রথমটা হচ্ছে প্রথমটা থাকবে অ্যাপ্লিকেশন। একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকবে, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা যেভাবে স্যার দেখিয়ে দিয়েছে, যে 6টা ক্রাইটেরিয়া স্যার বলেছে, সেই 6টা ক্রাইটেরিয়া তুমি সেইভাবে মেনটেন করবে অ্যাপ্লিকেশন। রাইটিং পার্টটা আমরা আগামীকাল দেখাবো, কারণ এই ফাঁকেই তোমাকে কমপ্লিট রাইটিং পার্টটা পুরোটা একেবারে কীভাবে তুমি অ্যান্সারটা করবে, কীভাবে অ্যান্সারটা লিখবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব রাইটিং পার্ট। তারপরে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, তারপরে হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং, তারপরে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ, তারপরে হচ্ছে শর্ট কম্পোজিশন বোধহয় 8-10টা আছে। তুমি অবশ্যই প্রথম 5টা ভালো করে পড়বে এবং সেখান থেকে একটা তুমি অবশ্যই কমন পাবে আশা করি। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I pray for you, you pray for me, and we all should pray to Allah for the salvation of the mankind of our life, and stay at home, be happy. Thanks.